ਨਮਸਕਾਰ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਵਰਮਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। मेरा भाव है एक औरत नाल। जी हाँ दोस्तों, एक औरत ही है जिहड़ी कि इंसान नू मनुखी रूप बख्शदी है ते फिर किसी दी माँ बन के, किसी दी बेटी बन के, किसी दी भैन बन के ते किसी दी पत्नी बन के इस समाज दे विच विचरदी है। दोस्तों, इसे महीने 8 मार्च नू असी मनाया है इंटरनेशनल विमेंस डे यानी औरतां दा दिन। बड़ी प्यारी जी चीज़ है औरत बारे ही अज असी गलबात करांगे अपने प्रोग्राम घरबार दे विच। ते इस वास्ते साडे स्टूडियो दे विच अज मेहमान ने रिजवाना जी। रिजवाना जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे प्रोग्राम विच। धन्यवाद जी। जी, रिजवाना जी नाल असी बहुत सारियां गल्लां करांगे जिहड़ियां कि औरतां दे नाल जुड़ियां होईयां ने। ते सब तो पहला रिजवाना जी, असी हुणे मनाया 8 मार्च नू इंटरनेशनल विमेंस डे, औरतां दा दिवस। इस दा आगाज़ किवें होया, इस दे बारे, इहदे इतिहास बारे थोड़ा जिहा चानना पाओ जी। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। जी, बहुत वधिया। देखो, जेकर इस दी शुरुआत दी गल करिए जी तो इस दी शुरुआत जिहड़ी है वो अमरीका तो हुई है जी। उस समय अमरीका ते उस दे आले दुआले जिन्ने भी देश सन उत्थे औरतां दी जिहड़ी कंडीशन सी, जिहड़ी उन्हां दी स्थिति सी, वो काफ़ी तरसयोग सी। जी। औरतां उत्ते कई तरह के जुल्म ज्यादती, उन्हां दे अधिकारां दा काण, उन्हां नूं उन्हां दा बनदा अधिकार वो नहीं सी दे रहे। अमेरिका दी तुसीं गल कर अमेरिका दी गल कर रही हां जी। ते इसे तरह उन्हां नाल गुलामां वांगू सलूक हुंदा सी ते कई वारी उन्हां औरतां नूं कैदी बना के रख लिया जांदा सी। उन्हां नूं घर नहीं सी जाण दिंदे ते पूरी पूरी रात उन्हां तो काम करवाउंदे सन जी। उस समय लड़का लड़की दे विच भी काफ़ी भेदभाव करते सी। ते इसे तरह जेकर समाज दे विच किसी दे घर बच्ची पैदा हो जाती सी ते उसदा समाज वालों बाईकाट भी कर दिता जाता सी। जी। ते इन्हां सारियां प्रॉब्लम्स नूं देखते हुए, फेस करते हुए उत्थे दी जिहड़ी महिलावां ने अपनी बहुत संघर्ष कर रही सी, पर स्थिति च कोई सुधार नहीं सी। जी। ते इसे तरह उत्थे दी जिहड़ी एक महिला कलारा जटकिन नां दी सी, उन्हां ने 1910 ईस्वी विच अपने अधिकार नूं, अपने राइट्स नूं बचाउण लई उत्थे दी जिहड़ी सरकार उन्हां अगे अपील कीती ते सरकार अगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स नूं रखिया ते सरकार ने उन्हां सारी प्रॉब्लम्स नूं सुनिया ते उस नूं हल करन दा वादा कीता ते उस नूं उन्हां नूं जिहड़े उन्हां दे बनदे अधिकार सी वो देण दा वादा कीता। जी। ते इस तरीके नाल तुसीं कहना चाहते हो कि इतिहास जे असीं देखीए ते अमेरिका तो 1910 दे विच जिहड़ा है एक किस्म दी हलचल जिहड़ी है शुरू हुई विमेंस डे दी ते औरतां नूं जदों अपने अधिकारां दे बारे थोड़ी जागरूकता आई ते इहदी शुरुआत हुई। जी, बहुत वधिया तुसीं इतिहास ते थोड़ा चानना पाया। ते रिजवाना जी, तुहानूं लगदा है कि असीं औरतां दा इक्को ही दिन मनाने आ 8 मार्च नूं विमेंस डे, ते तुहानूं लगदा है कि ये सही है कि सिर्फ इक्को दिन होना चाहिए औरतां वास्ते? नहीं जी, देखो पूनम जी, मेरे हिसाब नाल औरतां जिहड़ियां ने जी, औरतां दा जिहड़ा दिन है वो हरेक दिन है। हरेक दिन औरतां नूं किसी एक दिन लई खास नहीं रखना चाहिए जी। जिहड़ा इन्हां दा ये जिहड़ा 8 मार्च नूं ये दिन मनाउणा तय कीता है वो इस करके कि बहुत सारियां औरतां इहो जिहियां ने जिन्हां नूं अपने अधिकार दा, अपने राइट्स दा कुछ भी नहीं पता जी कि उन्हां नूं की अधिकार मिलने चाहिए, उन्हां दे राइट्स की ने। इस करके इस दिन नूं एक खास निश्चित किया गया है। बाकी औरतां लई हर एक दिन है जी, हरेक दिन औरत दा है, क्योंकि औरत भी तो देखो 24/7 जिन्हों कहते हैं ना, अपने परिवार की खिदमत लई हाजिर है, घर होए या बाहर होए। तो फिर सिर्फ इक्को दिन औरतों वास्ते क्यों? तो रिजवाना जी का कहना सही है कि इक्को दिन जिहड़ा है औरतों वास्ते फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। औरतों का हमेशा ही हर दिन जिहड़ा है मनाया जाना चाहिए। चलो कोई गल नहीं, 8 मार्च उन्होंने कहा कि जिहड़ा है फिक्स किया है कि जिन्होंने नहीं पता उन्होंने भी अपने अधिकारों की जिहड़ी है जागरूकता आए, तां जो वो औरत भी जिहड़ी है अपने अधिकारों लई जागरूक होकर लड़ सके। जी रिजवाना जी, इस तो पहले तुसी अमेरिका की इतिहास दे विच जिहड़ी थोड़ी गल कीती, ते इहदा विच भारत दे विच भी इहदा कोई इतिहास है? हाँ जी, उस दे बारे भी सानू थोड़ा दसो जी। देखो, ऐसे जिहड़ा संघर्ष सी अमरीका वाले जिहड़े कर रहे सी जी, उन्होंने इसे तरह साडे भारत की जिहड़ी एक महिला सावित्री बाई फुले जी, इन्हां ने इसे संघर्ष नूं अगे वधाउंदे होए इन्हां दे नाल फातिमा शेख
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ੇਖ, ਕੁਮੁਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁਲੇ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁਲੇ ਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ, ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁਲੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਐਕਸਟਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਦੇ ਸਨ, ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੀ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੀ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੁਝ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੈਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ क्योंकि नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इन्हें प्रणाम है। ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਹੋਣੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ? ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਲਿਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੋਂ 2 ਬੇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਐਸੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਛਿੰਦਰੀ ਪੌਲ ਨੇ, ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੂਨਮ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਬ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ
ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ CEO ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਝੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਟੌਰਚਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨया ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆਪ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈਏ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਈਏ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।